صوبوں کی تشکیل اور نئی انتظامی یونٹس کے قیام کا معاملہ MQM پاکستان ایک بار پھر میدان میں آ گئی۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے صوبوں کی تشکیل اور نئی انتظامی یونٹس کے قیام کو ملک کی ضرورت قرار دے دیا۔ کہا کہ نئے صوبے بنانا آئینی حق ہے۔ MQM رہنماؤں نے واضح کیا کہ یہ سندھ نہیں، اختیارات کی تقسیم ہے۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ MQM کے مرکز بہادرآباد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ نئے صوبوں کا قیام اور انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ صوبے بنانا جرم نہیں، اصل بحث یہ ہے کہ یہ کیسے بنیں گے۔ جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے، مساوات کے ساتھ۔ ہم اپنے لیے صوبے کی بات نہیں کر رہے، صرف ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے، اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی سندھ کی آبادی کا 38% ہے، لیکن اس کے باوجود شہر اپنے وزیر اعلیٰ کا انتخاب یا تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا۔ MQM کی جدوجہد کسی صوبے کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بہتر انتظامی نظام کے لیے ہے۔ آج بھی وفاقی سطح پر انتظامی یونٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی 1 انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے۔ فاروق ستار بولے اختیارات کی تقسیم کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سندھ کے عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے اختیارات کی اصل تقسیم پر بات ہونی چاہیے۔ تعمیر اور ترقی کا عمل اور مضبوطی اور استحکام اب پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس کے قیام کے بغیر ناممکن ہے، جب تک ہر پاکستانی کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ سر اٹھا کر چلے۔ MQM کی قیادت نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی جماعتی حدود سے باہر نکل کر صوبوں اور انتظامی یونٹس کے معاملے پر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کیمرامین محمد احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث کھلے گھی اور تیل کی قلت۔ صورتحال سے دکاندار پریشان، اشیاء کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ مزید جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا۔ جی، گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے بات کریں تو گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ بالخصوص اس کا اثر جو ہے وہ گھی تیل سیکٹر بھی پڑا ہے، جس کی وجہ سے گھی تیل کی جو قیمتیں ہیں، بالخصوص جو کھلا تیل ہے اور کھلا گھی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں بتایا جا رہا ہے کہ 50 روپے لیٹر جو ہے وہ کھلا تیل اور 50 روپے فی کلو جو ہے وہ گھی مہنگا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، جانتے ہیں یہ بتائیں گا کہ کھلا تیل کتنا مہنگا ہوا ہے اور کھلا گھی ایک ہفتے میں کتنا مہنگا ہوا ہے، اور اب مہنگا ہونے کے بعد کیا قیمتیں ہو گئی ہیں؟ ابھی جو ہے فی الحال معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تقریباً 50 روپے کلو پہ بڑھ گئے ہیں مال شارٹیج کی وجہ سے۔ اب یہ ٹرانسپورٹوں کی ہڑتال ختم ہو تو کچھ معاملہ سیدھا ہو۔ اس میں گاہک بھی ڈسٹرب ہے، ہم بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، پورا ٹرن اوور جام ہو گیا ہے، بہت زیادہ معاملات ہوگا۔ ابھی ہم مذاکرات ان کے ہو جائیں تو پھر گاہک کے لیے بھی ریلیف ہو جائے اور ہمارے لیے بھی تھوڑا سا معاملہ سیٹ ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلا تیل اور کھلا گھی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھی تیل کی جو ہے وہ قلت ہونا شروع ہو گئی ہے، مال شارٹ ہے، جس کا اثر پڑ رہا ہے گھی تیل کی قیمتوں پہ، اور ان کے لیے بھی کاروبار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اور جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں یہ اپنے معاملات کو نپٹائیں تاکہ تمام صورتحال جو ہے وہ معمول کے مطابق آ سکیں اور فراوانی کے ساتھ گھی تیل کی سپلائی ہو سکے۔ جی، MQM پاکستان نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی MQM پاکستان میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گلستان جوہر کے نوجوانوں نے سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، MQM پاکستان نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کی MQM پاکستان میں شمولیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گلستان جوہر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد میں سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی و دیگر اراکین سے جو ہے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد گلستان جوہر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے
बड़ी तादाद में MQM पाकिस्तान के फिक्रो फलसफे से मुतासिर होकर जो है वो बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान जो है वो किया है। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को जो है वो खुशामदीद का। हालिया दिनों हम देख रहे हैं टाउन्स की सतह पर MQM पाकिस्तान जो है वो जलसे भी जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स में कर रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि MQM पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद, शाह फैसल टाउन और सरजानी टाउन में भी जो है वो जलसा किया गया है, जबकि कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए MQM ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की भी हिदायत जो है वो दी है। MQM पाकिस्तान 30 अगस्त को औरंगी टाउन में जो है वो सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी, जबकि 11 सितंबर को MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई व कौमी असम्बली और मरकजी क़यादत हैदराबाद का रुख करेगी। जी, कराची में आवाम पर आयद टैक्सेस और शहर के मुख्तलिफ मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से आज धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र का कहना है कि आवाम पर टैक्सेस का इजाफी बोझ डालना और शहरियों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है। आज शाम 4 बजे मस्जिद खिज़रा से रैली का आगाज़ होगा जो गवर्नर हाउस की जानिब जाएगी। जमात इस्लामी ने कराची के अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर का एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार हैं और सबसे बड़ा जो मसला है वो पेट्रोल की लेवी पर है। और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तो इस मामले में शहरी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और उसके बाद पेट्रोल लेवी पर आज जमात इस्लामी जो है धरने देने का भी ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम भाई, आप हमें बताइएगा, 7 अगस्त को भी आप लोगों ने एक रैली निकाली थी जिसके अंदर शहर कायद की आवाम ने भरपूर तरीके से शिरकत की थी और आज भी आप लोगों ने चारों सूबों में जो है धरना देने का ऐलान किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पेट्रोलियम लेवी के नाम पर हुकूमत जिस तरह आवाम से भत्ता वसूल कर रही है और ये जबरन टैक्स है कि जो वसूल किया जा रहा है आवाम से और आवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में और में जो है वो इंशाअल्लाह ताला धरनों का आगाज़ किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे सिंध हाई कोर्ट निज़ मस्जिद खज़रा से जमात इस्लामी की रैली निकलेगी और इसमें मैं दावत देता हूँ पूरे शहर कराची के आवाम को, नौजवानों को, तलबा को, मज़दूरों को कि बड़ी तादाद में शरीक हों और इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नर हाउस जाएंगे। गवर्नर हाउस वफाक की अलामत है और वफाक ने इस वक्त जिस तरह जो है वो लोगों का जीना महाल किया हुआ है टैक्सेस की सूरत में, लेवी की सूरत में, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताएगा, जिस तरीके से 7 अगस्त को आप लोगों ने रैली निकाली तो मेयर कराची ने बड़ी तनकीद की थी उस रैली के ऊपर भी कि रोड ब्लॉक्स कर दिए हैं, शहरियों को परेशान कर दिया है। तो आज जिस तरीके से आप लोगों ने धरने देने का ऐलान किया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उनको संजीदा लेना जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने तो शहर कराची के लोगों के लिए चलना दुश्वार कर दिया है। इस वक्त शहर कराची की शाहराएँ जिस तरह टूट फूट का शिकार हैं, ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब ये बताएं कि लोगों के लिए मुश्किल बना दी गई है। जमात इस्लामी तो लोगों के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी लोगों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी तो पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन सियासी जमहूरी हक़ इस्तेमाल करके रहेंगे। असल बात यह है कि जिन लोगों ने इस शहर का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तंग किया है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी की शारा को तंग किया है, उनका मुआवजा होना चाहिए, उनको जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मुनीम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि आज शाम 4 बजे जो है गवर्नर हाउस से धरना दिया जाएगा। चारों सूबों में धरने की जो है वो कॉल दे दी गई है और शहरियों से जो है भरपूर शिरकत की जो है अपील की गई है कि शहरी जो है अपने इस मसले के लिए बाहर निकलें और जमात इस्लामी का साथ दें। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन में घुसट मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। घुसट तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मुलाजमत करे या घर जाए। घुसट मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का घुसट मुलाजमीन के खिलाफ बड़ा एक्शन। घुसट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ 6 अजला से कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा स्कूल एजुकेशन में घुसट मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। घुसट तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मुलाजमत करे या घर जाए। घुसट मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने का फैसला भी सामने आ गया है। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का घुसट मुलाजमीन के खिलाफ बड़ा एक्शन। घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ 6 अजला से कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा स्कूल एजुकेशन में घोस्ट मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। घोस्ट तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मुलाजमत करे या फिर घर जाए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध काबीना की मंजूरी के बाद कल यानी 17 अगस्त से महकमा स्कूल तालीम की जानब से असातिज़ा और दीगर स्टाफ यानी तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ की हाजिरी चेहरे की शिनाख्त से डिजिटलाइज लगाए जाने की जाएगी, जबकि इस हवाले से इब्ता सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने अपने आबाई ज़िले उमरपुर समेत 6 अजला से की है, जबकि सिंध के 30 अजला हैं। उन अजला में शर्की कराची है, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, जैकबाद और घोटकी शामिल है, जिसमें कल से अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से जो स्टाफ चेहरे की शिनाख्त से हाजिर लगाएगा उसको हाजिर तस्वर किया जाएगा, जबकि गैर हाजिर असातिज़ा जो स्टाफ होगा उनको 3 शौकात नोटिस जारी करने के बाद हतमी शौकात नोटिस जो इश्तिहार की शक्ल में दिया जाएगा, जिसके बाद उसको मुलाजमत से फारिग किया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीमी अमल को बेहतर बनाने, तदरीसी वक्त गैर तदरीसी स्टाफ यानी असातिज़ा और दीगर स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने के हवाले से इस तरह का इकदाम शुरू किया, जिसका आगाज कल से किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे मरहले में दीगर अजला से भी अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर इन अजला से अमल दरामद का आगाज कल किया जाएगा। इस वजह से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा स्कूल तालीम ने इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया और कल जो इन 6 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान है उनको सख्ती से पाबंद किया गया है। इन असातिज़ा और दीगर जो स्टाफ उनकी हाजिरी को चेहरे की शिनाख्त से लाजमी तौर पर मशरूत करार दिया गया और अमल दरामद को भी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद नूरी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाह फैसल कॉलोनी के गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जबकि कभी पानी आए भी तो गंदा और बदबूदार होता है। दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। शाह फैसल टाउन गोल्डन टाउन में पानी का कहर, मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कहीं पानी की बूंद बूंद को शहरी तरस रहे हैं तो कहीं जो पानी मिल रहा है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जिसके बायस रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि कभी कभार पानी आ भी जाए तो गंदा और बदबूदार होता है, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए काबिल कबूल नहीं। जब से ये लाइन बिछी है, गटर लाइन बिछी है और पानी की लाइन बिछी, उसके बाद 5 साल हो गए हमें पानी नहीं मिल रहा। और जब भी हम मोटर ऑन करते हैं तो गंदा पानी आता है। वो कहते हैं जी मोटरें चलाओ, मोटरें चला के हम थक गए हैं और मोटरों के बाल बना बना के थक गए हैं, लेकिन पानी हमें साफ नहीं मिल रहा। घर में कई साल हो गए पानी पहले आता था, तो अभी कई साल हो गए पानी आ ही नहीं रहा। बिल्कुल ही वो लाइनें ख़त्म हो गई। अभी बोर का पानी है, बोर का पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा। पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं हमारी। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि साफ पानी की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाई जाए और पानी के बहरान का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। इतवार की सुबह और बर्न्स रोड पर हलवा पूरी की खुशबू ना हो, ये कराची के रवायत के खिलाफ है। छुट्टी के दिन शहरी मामूल से हटकर घर की बजाय बाहर नाश्ता करने निकल पड़े। बर्न्स रोड पर सुबह सवेरे ही फैमिलीज और दोस्तों के ग्रुप्स जमा हो गए और हलवा पूरी के नाश्ते से छुट्टी का लुत्फ दबाला करते नजर आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इतवार की सुबह बंस रोड की रौनक और हलवा पूरी का जायका। कराची वालों के लिए छुट्टी का दिन हो और बाहर का नाश्ता ना हो, ये कैसे मुमकिन है। सुबह सवेरे ही नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया। कहीं दोस्तों की महफिल सजी तो कहीं फैमिलीज ने दस्तरखान संभाल लिया। शहरियों का कहना है कि घर का नाश्ता तो रोजाना होता है, लेकिन इतवार को सब इकट्ठे होकर बाहर नाश्ता करते हैं। घर का नाश्ता तो रोज होता है, लेकिन इतवार को बाहर नाश्ता करने का अपना ही मजा है। अक्सर हम लोग आते रहते हैं और यहाँ का नाश्ता अच्छा होता है। वो एक संडे का दिन होता है तो बाहर नाश्ता करने का एंजॉय करते हैं। पूरा हफ्ता खाते हैं तो पूरा हफ्ता खाते हैं, फिर एक दिन बाहर। दुकानदारों का कहना है कि इतवार के रोज रश आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए नाश्ते की तैयारी रात से ही शुरू कर दी जाती है। नाश्ते तो सभी बेचते हैं, बस अल्लाह पाक जिसको नवाजना जाए और जिसके हाथ में जायका देना जाए, बस ये अल्लाह पाक उसी के बाद रश लगा देता है। बाकी ये होता है कि जायका है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें हमारी 2-3 हैं हमारे पास जो मशहूर हैं, वो ज़्यादा चलती हैं, कचौरी, हलवा पूरी, और बाकी हमारा मलाई बोटी और बिहारी बोटी पराठे वो बहुत चलते हैं। छुट्टी के दिन शहरियों की पहली पसंद हलवा पूरी का नाश्ता ही है, जो न सिर्फ पेट भरने का जरिया बनता है बल्कि दोस्तों और फैमिलीज को एक दूसरे के करीब लाने का मौका भी फराहम करता है। नाज़रीन, शहर कायद में इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं।
دو روزہ مقابلوں میں 19 اسکولوں کے 400 تیراک حصہ لے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جاوید اقبال سے۔ جاوید آگاہ کیجیے گا۔ جی میں ایسے موجود ہوں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پہ، جہاں پہ پہلی لوک سہایتا انٹر اسکول سوئمنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پہ بچے پورے کراچی سے آئے ہیں، مختلف ایج کیٹیگری میں حصہ لے رہے ہیں اور زبردست قسم کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس اور ٹیچر اور بچے ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیسے جا رہے ہیں مقابلے، کتنی تیاری کی ہے بچوں نے؟ السلام علیکم۔ مقابلہ بہت اچھا جا رہا ہے، کمپٹیشن بھی بہت ویل آرگنائزڈ ہے، سارا ہمارا جو سیٹ اپ ہوا ہوا ہے اس سے ہم بہت امیز ہو رہے ہیں، بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی ہے لیکن پنکھے اور لائٹس اور سارا سسٹم آپ نے اتنا اچھے سے کیا ہوا ہے کہ بچوں کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اینڈ دے آر تھریلی انجوائنگ اٹ۔ بیٹا کون سی کیٹیگری میں حصہ لیا تھا، کیا رہی پرفارمنس؟ انڈر 10 کی کیٹیگری میں کر رہا ہوں، بہت مشکل ہے لیکن کتنی تیاری کی تھی اس ایونٹ کی؟ بہت زیادہ۔ اچھا، کون سی ٹیچر نے کرایا آپ کو؟ سر عدنان۔ آپ کتنی تیاری کرا کے آئی ہیں اور کیسی پوزیشن جاری ہے آپ کے اسکول کی؟ اپنا انٹروڈکشن بھی کرائیں۔ السلام علیکم، دس سائڈ اقصا محمد داؤد، بیسکلی میں حق اکیڈمی سے ہوں اور سوئمنگ مینیجر ہوں۔ سو بیسکلی ہماری اسکول نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اب تک اور کر بھی رہے ہیں آگے بھی، اور ہمارے اسکول سے کافی بچوں نے میڈلز لیے ہیں اور ابھی تک ہم نے آل اوور 28 میڈلز لے چکے ہیں، اینڈ ہوپ سو انشاءاللہ ہم اور اچھا پرفارم کریں، سیکنڈ ہاف میں اور میڈلز لیں۔ اور آل اوور جو ہماری یہ لوک سہایتا کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ٹچ پیڈز ہیں، اسکریننگ ہے، بہت اچھا ایک ہائی لیول پہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہی ہو تاکہ ہمارے بچے یہاں سے نکل کے نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان کو ریپرزینٹ کریں۔ سنا آپ نے کہ بتا رہے تھے ایونٹ کے بارے میں، اور یہ دیکھیں اسپیشل بچوں کی جو ہے سوئمنگ کمپٹیشن جاری ہے، ان کو بڑی محنت سے ان کی کوچنگ کرائی گئی ہے، ان کو آج یہاں پہ پول میں اتارا گیا ہے تاکہ وہ اچھے سے مقابلہ کر سکیں، اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سوئمرز کی، ان کے پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی، اور یہاں پہ آرگنائزر بھی آفیشیل بھی موجود ہیں۔ اب وہ یقین چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو تیار کردہ بچے ہیں جن کو بہت تیاری کرائی گئی وہ اچھی رزلٹ دیں، اچھی پرفارمنس کریں، اور یہ سوئمنگ کے مقابلے 2 دن جاری رہے ہیں۔ آج اس کے بعد جو یہاں پہ تقریب ہوگی تقسیم انعامات۔ جی امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، غیر یقینی صورتحال کے باعث سرمایہ کار محتاط رہے، جس پر اسٹاک مارکیٹ میں منفی کا رجحان برقرار رہا۔ مزید اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.73% کمی، انڈیکس زیادہ تر سائیڈ ویز ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں محدود پیش رفت، مارکیٹ کو نئے ٹرگرز نہ ملنے کے باعث سرمایہ کار محتاط رہے۔ 100 انڈیکس ایک ہفتے میں 1325 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 0.73% کم ہو کر 1,80,104 پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کی نظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں محدود پیش رفت پر سرمایہ کار محتاط دکھائی دیے۔ جو ایران امریکہ کی کشیدگی ہے وہ روز بہ روز کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے کہ انہوں نے یہ دیکھیں ٹرمپ کا بیان بھی آیا کہ آج ہارمز پہ بھی ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اس کی وجہ سے تیل کی پرائزز میں کمی ہو رہی ہے، تو ساری مارکیٹیں تیزی دکھا رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بالکل آئندہ آنے والا ہفتہ بھی جو ہے مارکیٹ کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,82,347 اور ہفتہ وار کم ترین سطح 1,89,778 رہی۔ ایک ہفتے میں 152 ارب روپے مالیت کے 3.41 ارب شیئرز کے سودے ہوئے۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 107 ارب روپے کم ہو کر 20,130 ارب روپے ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2026 میں پاکستان کی آٹو سیلز 19,818 یونٹس ریکارڈ، سالانہ بنیادوں پر 89% اضافہ ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔